हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया आइडियोलॉजी राव एक नुआ वीडियो को आज वीडियो रे आपण मानकु आमे प्रोवाइड करबा को जाउछु जुक्त 2 द्वितीय वर्षर एजुकेशन सब्जेक्ट रो 2 और 3 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर जहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रही जहाँ आपण मानकु मन दे पीसफुली सुनिबा को पड़िबो। ए वीडियो रे जेतेटी प्रश्न मध्य रही ता सिलेक्टेड अटे आपण मानकु आगामी परीक्षा रे आसीबार बहुत चांस रही। तो ये वीडियोटी को प्रथम रु शेष जाए निहाती भाव देखंतु एवं जदि आपण माने प्रथम थर पई हमर चैनल को विजिट करछंती एवं ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि नियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन सेट कर रखंतु जहा द्वारा आपण माने आगो को एभली नुआ नुआ वीडियो माने पाई परिबे। ते बंधुगण चलंतु आ डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिनबा। तेबे आपण माने एठारे देखि पद्य पारुथुबे 2 और 3 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर। ते प्रथम प्रश्नटी कोन रहिछि देखंतु अभिप्रेरणा जहाँ आम इंग्राजी रे मोटिवेशन कहूँ। तेबे अभिप्रेरणार जेकोसी दुईटी मुख्य कार्य उल्लेख कर कहुई। तेबे एठारे आंसर रही शिक्षण प्रक्रिया रे अभिप्रेरणा बा मोटिवेशन एक अति गुरुत्वपूर्ण शक्ति अटे। जड़े शिक्षार्थी पाठ पढ़ार केते सफल हेब तार अभिप्रेरणा उपर निर्भर करे। यार दुईटी मुख्य कार्य निम्न मध्य आलोचना करा जायछि। तेबे प्रथमटी होछि शिक्षण पई आग्रह और एकाग्रता सृष्टि करिबा। अभिप्रेरणार प्रथम एवं प्रधान कार्य हेउछि जड़े व्यक्ति बा शिक्षार्थी भितरे कामटी करबा पई इच्छा शक्ति जागृत करिबा। जेतेबेले जड़े शिक्षार्थी मानसिक भावे अभिप्रेरित हुए से पाठ पढ़ा को एक बोझ न भावी एक मजादार काम बोली भावी थाए। यह तार जाग्रता बा एकाग्रता वृद्धि करिथाए। उदाहरण स्वरूप देखा गले जदि जड़े पिला जाने जे गणित शिखिले से वास्तव जीवन में हिसाब किताब रे दक्ष हेब तेबे से सही विषय प्रति अधिक मनोयोग दिए। अभिप्रेरणा शिक्षार्थीर शक्ति को एक निर्दिष्ट दिगरे चालित करिथाए। तेबे द्वितीय रही लक्ष्य पूरण पर निरंतर प्रचेष्टा और धैर्य रक्षा। कौन सी जिनिस शिखा समाज में अनेक बाधा विघ्न आसी थाए ता आपण माने भल भाव जानिथिबे। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को सही कठिन समाज में साहस दे थाए। यह शिक्षण प्रक्रिया को केवल आरंभ करे नहीं बरं लक्ष्य हासिल न होगा पर्यंत कामटी जारी रखिबारे साहाय्य करे। जदि पिलाटी भितर अभिप्रेरित तेबे से थरे दुई थर असफल हेले मध्य हार माने नहीं। एपरि भावे अभिप्रेरणा जड़े शिक्षार्थीर व्यवहार को श्रृंखलित करने एवं ताकू सफल शीर्ष में पहुंचाई थाए। तेबे द्वितीय प्रश्नटी रही परिवेश संतुलन रक्षा पाई विद्यालय द्वारा ग्रहण करा जाउथबा जेकोसी तीनोटी कार्यक्रम नाम लेख। तेबे एठारे आंसर रही आजिर समाज में परिवेश प्रदूषण एक बड़ समस्या। पिलामानक मध्यरे परिवेश प्रति सचेतनता सृष्टि करने विद्यालय गुड़िक अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउछंती। सेतिमध्यरु तीनोटी मुख्य कार्य है। प्रथमटा रही वन महोत्सव बा वृक्षारोपण कार्यक्रम। एठारे कहुई जे विद्यालय परिसर रे एवं पाखापाखी अंचल रे प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम करा जाइଥାଏ। पिलामाने निज गछ लगाइबा सह तार जत्न नेमा मध्य शिखिथांती। या द्वारा से बुझंती जे गछ आमको किपरि अम्लजान दिए एवं परिवेश को ठंडा रखे। तेबे द्वितीय रही परिवेश सचेतनता रैली और कर्मशाला। विश्व परिवेश दिवस 5 जून पर विभिन्न विद्यालय बा विद्यालय पक्षर सचेतनता रैली बाहर करा जाए। पिलामाने हाथ में फ्लाकार्ड धरी गछ लगांतु परिवेश बंचातु पर नारा दियंती। या सहित स्कूल रे वितर्क चित्रांकन मध्य एवं प्रबंध प्रतियोगिता माध्यम परिवेश सुरक्षा विषय में चर्चा करा जाइଥାଏ। तेबे तृतीय रही वर्ज्यवस्तु परिचालना और स्वच्छता अभियान। एठारे कहुछि जे विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पिलामानंकु परिष्कार परिच्छन्न रहिबा सहित आलिया आवर्जना को सुखिला और ओदा भेदरे अलगा करी डस्टबिन रे पकाइबा एवं प्लास्टिक व्यवहार कमाइबा पई शिक्षा दिया जाए। या द्वारा पिलांक मध्य एक सुस्थ अभ्यास गढ़ी उठे। तेबे तृतीय प्रश्न कौन रही देखा आसतु श्री अरविंद मतानुसारे ग्रहणीय शिक्षा पद्धति गुड़िक उल्लेख कर। तेबे एठारे आंसर रही महर्षि श्री अरविंद शिक्षा दर्शन पूर्णांग शिक्षा जहाँ आम इंग्राजी रे इंटेग्राल एजुकेशन कहु। पूर्णांग शिक्षा उपर आधारित से कहते जे शिक्षा केवल मस्तिष्कर विकास नुहे बरं शरीर प्राण मन और आत्मार मिलित विकास होउछि उचित। तांको मतरे किसी ग्रहणीय शिक्षा पद्धति होइछि शिशुर स्वाधीनता और आत्मशिक्षण। एठारे रही अरविंद विश्वास करुथिले जे शिक्षक पिलाटी को किसी शिखाती नहीं बरं से जड़े सहायक बा मार्गदर्शक भावे काम करती। पिलाटी निजे तार ज्ञान आविष्कार करने उचित। शिक्षादान पद्धति को शिशु केन्द्रिक बा उचित जोठारे पिलाटी निज रुचि अनुसार शिखिपार। तापर द्वितीय रही मानसिक और ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा। एठारे कहुई जे पाठ पढ़ा पूर्वर ज्ञान आहरण करुथिबा इंद्रिय गुड़िक सतेज रखा जरूरी। अरविंद एकाग्रता वृद्धि पाई ध्यान एवं जोग उपरे गुरुत्व मध्य देथिले।
ପିଲାଟିର ମନ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସରଳତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତିର ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୟ ବା ଦଣ୍ଡର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ନିଜର ଭାବନାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସଂରଚନାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସରରେ ରହିଛି ସଂରଚନାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛୁ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଦାତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ସହାୟକ ଫେସିଲିଟେଟର ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଏବଂ ନୂଆ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ନିଜେ ଶିଖିପାରିବ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ସମାଧାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହାକୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ସମୂହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସଂରଚନାବାଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜର ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ସହ ସଂଯୋଗ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ପରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ନୂଆ ପାଠର ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସଂରଚନାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସହାୟକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିଖିବା ବାଟକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ସେତିକି ଜରୁରୀ ଯେତିକି ତା ଶରୀର ପାଇଁ ମା'ର କ୍ଷୀର। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମତ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକ୍ଷଣ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଭାଷାରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପାଠକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ। ମାତୃଭାଷା ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ତା'ର ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଜ ଭାଷାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାଟି ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ। ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ସେହି ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ଲଗାଇ ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭାଷା ଶିଶୁର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କହିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଆନ୍ସରରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ହେଉଛି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଚିନ୍ତକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେତୋଟି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ବାଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତେବେ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଲେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ କିଛି ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ରୋକିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଛଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଯାହା
ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି କି ଗଛର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ସମାଧାନ ଭାବିବେ, ପାଣି ଦେବା କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ପକାଇବା। ଯଦି ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗଛ ସତେଜ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଜଳର ଅଭାବ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତେବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ମିନ୍ କହୁଛୁ ଓ ମଧ୍ୟମା ମିଡ଼ିଆନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁଳନା କର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ଧତି। ଏ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଓ ଗଣନା। ମାଧ୍ୟମାନ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ହାରାହାରି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ମାପମାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ସୂତ୍ର ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ଏକ ସମୂହର ମଝିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଠିକ୍ ମଝିରେ ରହେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଇଜିଲି ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରଭାବ। ମଧ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ବା ସାନ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟମାନ ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମା କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହାର ଚରମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର 5 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ହେଲା 10, 20, 30, 40, 50। ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 10 + 20 + 30 + 40 + 50। ମଧ୍ୟମା ସଜାଇବା ପରେ ମଝିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 30। ଏଠାରେ ଉଭୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି 50 ବଦଳରେ 500 ହୁଏ, ତେବେ ମାଧ୍ୟମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମା ସେହି 30 ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କଲାପଟା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ କହୁଛୁ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି 3ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି 1986 ମସିହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 1987 ମସିହାରେ କଲାପଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କଲାପଟା ଅଭିଯାନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଲିଖିବେ 1987 ମସିହାରେ କଲାପଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ବଡ଼ ପଙ୍ଖା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ବା କରାଗଲା। ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ପୃଥକ ପାଇଖାନା, ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ। କେବଳ ସ୍କୁଲ କୋଠା ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯଥା କଲାପଟା, ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର, ମାନଚିତ୍ର, ଗ୍ଲୋଭ୍, ବିଜ୍ଞାନ କିଟ୍ ଏବଂ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହାକୁ କଲାପଟା ଅଭିଯାନ କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷାରେ କଲାପଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଉପାଦାନ ବା ସୋପାନ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କହୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ଅତି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରହିବ, ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ନାମଲେଖା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ସେଠାରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଜରୁରୀ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଲାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ପିଲା ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ନାମ ଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ରହିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଅବଧାରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଟେନେସନ୍ କହୁଛୁ।
केवल नाम लेखाइले हेब नहीं। पिलाटी प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत स्कूल रहिबा दरकार। अधा बाटर पाठ पढ़ा रोकवा मध्याह्न भोजन मागणा पोशाक और बही जोगाई दि जाए। तापर चतुर्थ सोपान रही सार्वजनीन कृति जहाँ को आम यूनिवर्साल एचिवमेंट कहूँ। यार अर्थ हो शिक्षार मान स्कूल को आसुवा पिला जेपरी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर जहाँ को आम इंग्राजी रे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहूँ। सर्वनिम्न शिक्षण स्तर हासिल करें ताहा देखा पिला पाठ बुझिले ही शिक्षार सार्वजनिकरण सफल हेब। तेबे दशम प्रश्न कौन रही नजर पकईवा आसतु। दशम प्रश्न रही जातीय संहतिर भावना सृष्टि पाई उदाहरण। जातीय संहतिर अर्थ होउछि भारत भली एक विशाल देश में रहुतुबा विभिन्न जाति धर्म भाषा एवं संस्कृतिर लोक मानक मध्यरे एकता एवं भाईचारा सृष्टि करिबा। इतिहास पाई एवं भूगोल बहुत बड़ प्रेरणा होता है। देखंतु इतिहास एवं भूगोल बहुत बड़ प्रेरणा देता है। प्रथम रही देखंतु क लेखाई एठारे इतिहासर गोटे उदाहरण भारत स्वाधीनता संग्राम। भारतर स्वाधीनता संग्राम जहाँ रही इतिहास पढ़ले आम जाना पाऊ जे भारत स्वाधीनता आंदोलन समझे हिंदू मुसलमान सिख एवं ख्रीस्टियान समस्ते मिसिकी इंग्रेज शासन रे विरोधर लड़ी। भावना सृष्टि जितेबाला जड़े शिक्षार्थी पढ़े जे 1857 सिपाही विद्रोह हो बा महात्मा गांधी भारत छाड़ आंदोलन से उत्तर रु दक्षिण और पूर्व रु पश्चिम जाए सब लोक निजर व्यक्तिगत परिचय भूली केवल आमे भारतीय भावना नहीं बलिदान देते। यही ऐतिहासिक घटना आजिर युवपीढ़ी मन में देशप्रेम एवं एकता ही बलर वार्ता सृष्टि करे। तापरे आसिला ख भूगोल गोटे उदाहरण भारतर प्राकृतिक सीमा और नदी मातृका संस्कृति। भौगोलिक दृष्टिकोण भारत एक अद्वितीय देश। भारत में हिमालय एवं तीन पटे समुद्र भारत को एक प्राकृतिक एकता प्रदान करिछि। भावना सृष्टि केमिति देखंतु भारतर गंगा जमुना गोदावरी एवं कृष्णा परी नदी गुड़िक जेकोसी गोटे राज्य रे सीमित नुहंती। सेमाने अनेक राज्य दे प्रभावित होउछंती। कोटी कोटी लोकों को जीविका एवं पानी जोगाई देउछंती। भूगोल शिक्षा दिए जे जदिओ आमर जलवायु एवं पोषक अलगा किंतु आमे गोटे भूखंडर संतान। भारतर विभिन्न प्रांतर तीर्थयात्री माने अन्य राज्य को जीवा भौगोलिक एकता और सांस्कृतिक समन्वयर एक बड़ उदाहरण पलटि। जेमितिक देखंतु ओडिशारू पुरी बा काश्मीर कन्याकुमारी। तेबे 11 नंबर प्रश्न रही समय ठारू दूर रे रखी शिशु को शिक्षा देवारे रूसों क्यों उद्देश्य थिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने याकू नोट कर नियंतु नहले स्क्रीनशॉट मारिक रखि पारिबे। उत्तर रे कोन रही देखंतु प्रकृतिवादी दार्शनिक जीन जैकुस रूसो विश्वास करुले जे ईश्वर हाथरू आसीथिबा सब जिनिस पवित्र और निर्मल किंतु मनुष्य हाथ में पड़े ता कलुषित हो जाए। ठीक ये मध्य ठीक कहते शिशु को समाज ठारू दूरे रखिबा शिक्षा देवा पछरे तांकर किछि मुख्य उद्देश्य थिला। कृत्रिमता ठारू रक्षा रूसों मतरे तत्कालीन समाज अत्यंत जटिल एवं कृत्रिम थिला। समाजर रीतिनीति एवं कुसंस्कार शिशु को प्रभावित करने को नष्ट कर दिए, तार प्रतिभा को नष्ट कर दिए। तेणु से चाहूले शिशुटी प्रकृतिर कोलरे रही स्वाधीन भाव बढ़ू। देखो मुझे आउ गोटे इनफर्म करने को चाहूँगी आपको जे रूसो प्रकृतिवादी थिले एवं से नेचर को भल पाउथिले से प्रकृति को लेकिन से निज मत व्यक्त करिसेंती। स्वाभाविक विकास प्रकृति हेउछि श्रेष्ठ शिक्षक। समाज ठारू दूर रे रहिले शिशु निजर इच्छा और आग्रह अनुसार शिखि पारिबो। समाजर नियम शिशुर स्वाभाविक गुण को चापी दिए। तापरे आसिला नकारात्मक शिक्षार प्रयोग। रूसों नकारात्मक शिक्षार लक्ष्य थिला शिशुर ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक सतर्क और सतेज रखिबा। सेतिपाई से पिलांकु समाजर कौनसी निर्दिष्ट श्रृंखलार न बांधि ताकु निजर अनुभूति शिखिबाकु सुजोग देबाकु चाहुथिले। तेबे देखंतु आसिला परवर्ती प्रश्न परिवेश सुरक्षा कहले कोन बुझ। तेबे परिवेश सुरक्षा हेउछि आम चारि पाखरे प्राकृतिक संपद यथा वायु जल मृत्तिका जंगल एवं वन्यजंतु को प्रदूषण और विनाश रक्षा करबा। यार प्रकृत अर्थ हेउछि प्रकृति सहित संतुलन रक्षा करी चलिबा। यार किछि मुख्य दिग रहिछि प्रदूषण नियंत्रण वृक्षारोपण संपदर सठिक व्यवहार। तेबे देखंतु रहिछि प्रदूषण नियंत्रण रे वायु को धुआमुक्त करबा जल उत्स को अपरिष्कार न करी एवं प्लास्टिक व्यवहार कमाइबा परिवेश सुरक्षार मूल लक्ष्य अटे। तापरे वृक्षारोपण रे रहिछि जंगल हेउछि पृथ्वीर फुसफुस।
ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କମିଥାଏ। ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ବିଜୁଳି, ଜଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଅଯଥା ଅପଚୟ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ରିସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ରିୟୁଜ୍ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ହିଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଲି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡିଓଲୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ବେସ୍ ରହିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବେ। ତାହେଲେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।